गोटे हूँ भूत भूत आत्मा कईटा आत्मा जानिछ को मु कहबी 5टा आत्माटा हूँ कहते पंच आत्मा बोली हाँ पंचमा आत्मा भितर गोटे हूँ आमर आत्मा गोटे हूँ जीवात्मा गोटे परमात्मा गोटे दीटा दुईटा आउ कहते गोटे भूत आत्मा हाँ ना प्रेत आत्मा जोटा प्रेत आत्मा ना ना से दृष्टि देखिले बुझल कि आज्ञा जहाँ कहले ठीक 3टा आत्मा किंतु आत्मा हूँ बुझल कि आज्ञा आत्मा माने जीवात्मा परमात्मा ज्ञानात्मा ध्यानात्मा तत्वात्मा ये 4 प्रकार आत्मा बुझल जीवात्मा परमात्मा ज्ञानात्मा ध्यानात्मा एवं तत्वात्मा बुझल कि ये हूँ शरीर भितर आत्मा 5 भाग रे विभक्त आउ प्रेतात्मा जहाँ को कौच ये सब आत्मा गुड़ाक जो शरीर छाड़ी जाती से प्रेतात्मा परिणत हो जाती सबु आत्मा कौन सब तो गोटे ना आत्मा कौन अलग कि बुझीपार ना तमें तमें जमी भावुच आत्मा गुड़ाक गोटे गोटे अलग अलग जिनिस मोटे नुहे गोटे आत्मशक्ति से कार्य नहीं कि शरीर भितर भिन्न भिन्न रूप धारण करते नहीं आज्ञा गोटे कथा कन्फ्यूज रोचे आत्मा कौच आत्मा आत्मा तो हूँ अविनाशी ये घट को गले से गोटे घट धर किंतु आमे जो प्रेत कार्य कर प्रेत कार्य तमें जो आत्मा अविनाशी कौच है जिते देह त्याग कर आत्मा कौन से अविनाशी हिसाब से जाऊँगी बुझीपार ना तम प्रकृति गुड़ाक घेरिकी गोटे आवरण करके आ गोटे सूक्ष्म शरीर करके नहीं जाऊँगी कहीं आप भागवत कहते जीव मरण निकट बेगे चिंत अन्य घट कौन है अन्य घट से प्राप्ति हम ना शुण तुम ठीक हिसाब से धारणा करना ये जीव मरण निकट बेग चिंत अन्य घट से कथा कहीं पुरेल बर्तमान कथा हूँ जे आत्मा आ प्रेतात्मा भितर पार्थक्य कौन तुमको मुझे गोटे कथा कहूँ है प्रेतात्मा किए से बुझल कि आउ आत्मा किए से आत्मा है अविनाशी प्रेतात्मा कौन करे ना से जो तुम शरीर जो प्रकृति गुड़िक आत्मा देह आवरण है गोटे सूक्ष्म शरीर तैयारी कर दिए से सूक्ष्म शरीरटा हूँ प्रेतात्मा बुझीपार कि तुम तुम घर गोटे बल्ब जलुची तुम ताकू नहीं कागज ढांकीदेल है कागज ढांकीदेले से अंधार हो गला ना आ बल्ब जलवाटा आलोकटा कौन आलोकित है आत्मा जब आलोकित हुए ताको प्रकृति गुड़ाक ढांकी अंधार कर दियंती अंधकारमय छाया रूपी गोटे पुरुष से परिणत कर दियंती हूँ प्रेतात्मा से छाया पुरुषटा घूरी बुले विश्व ब्रह्मांड रे एवं जेतबेले से तार से जो छाईटा बा से प्रकृतिटा यदि संपूर्ण विनाश हो जाता आत्माटार सीधा बाहर की पलाता सेटा बाहरी पारु नाही प्रकृति जो ज्ञान ना जो ज्ञान आपन कहले जो ज्ञानात्मा हाँ सुनो तमें आत्मार विभिन्न प्रकार जगह रहा बुझे कि हृदय को आत्मा रहा नाभि रे को आत्मा रहा चक्षुरे को आत्मा रहा कर्णरे को आत्मा रहा तो मैंने आत्मा हूँ मनर तो प्रतिरूप तेणु मनटा हूँ आत्मार प्रतिरूप तेणु मन गुड़िक तुम चक्षुरे तुम जहाँ चिंता कर जो कथा चिंता कर कान चिंता कर पार ना बास कान शब्द अनुभव कर चक्षुरे रूप अनुभव कर जगह तुम मन है 2 भाग रे विभक्त है किंतु मन प्रकृत 2टा ना शुण मन गोटे अनुभव शक्ति तार 2 प्रकार कहीं ना तुम इंद्रिय नहीं कि प्रकार 5 प्रकार इंद्रिय नहीं कि मन 5 भाग रे विभक्त है कि मन जो 5 भाग रे विभक्त ता देहर जो ज्ञान शक्ति रहा सी आत्मा 5 भाग रे विभक्त ना तमें बुझिल कि शुण मनटा आखिरे जहाँ अनुभव करे कान कौन ताको अनुभव करे कि तेणु मनर अनुभव शक्ति 2 भाग रे विभक्त है 2टा मन हो गला ये 2टा मन गोटे ना अलग कौन मन हूँ गोटे मन
ଆମ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ 5 ମନ। ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଶୁଣ ତମର ବୁଦ୍ଧିଟା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ତମର ବିବେକ ଉପରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବୁଝଉଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନା। ତମେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା କିରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ, ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ କୁହ। ତମେ ଆଖିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କର, ଯାହାକୁ ମନନ କର, ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର, କାନରେ ଶୁଣିଲେ ମନନଟା ସେଇଆ ନା ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲ ଯାହାକୁ, ରୂପ ଅନୁଭବ କଲ ଯାହାକୁ, ଏଠି ମନର ଅନୁଭବ କ୍ଷମତା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନେଇକି ଅନୁଭବ କଲା ଅଲଗା। ଠିକ ସେଇ ଏବେ ଧର ତମେ ମନଟା ତମେ ବୁଝି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହଉଛି ତମେ ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରେଇ ଦଉଛ, ଆକୁ କର, ଏ ଯିବ, ଅମୁକ ଘଟେ ଧମକ ଘଟେ। ବିଶ୍ୱର ବାବାକୁ ସେମିତି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ପଚାରିବ, ତମେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କର, ବୁଝ। ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିବା କଥାଟା କହିବି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା କହିବିନି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ମୁଁ ହେଲି ତତ୍ତ୍ୱବେତା, ବୁଝିପାରିଲ। ତମକୁ ଯୋଉ କଥା ବୁଝେଇଲି ତମେ ଚର୍ମରେ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କର, ଜିଭରେ ସେଇ ଅନୁଭବ କର ନା। ତେଣୁ ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ଅନୁଭବଟା ଅଲଗା, ଚର୍ମରେ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବାଟା ଅଲଗା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମନଟା 5 ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ମନ ଏଠି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ମନ ପଛେ ପଛେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା, ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ 5 ଭାଗ ହୁଏ, ତମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେଠି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦରେ 5 ହୁଏ, ମନ ସେମିତି ଗୋଟିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭେଦରେ 5 ହୁଏ। ତେଣୁ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛ, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ତମେ ବୋଧେ ଗୁରୁପୁରୁ କରିନା, କିମ୍ବା ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶୁଣ ମୁଁ କହିସାରେ, ତମେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଜାଣିନା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଆଡ ସୁଆଡ କରି ମତେ ପଚାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ, ତମେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିକି ମତେ ପଚାର। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ବୁଝିପାରୁନା। ତମେ କହୁଛ 5ଟା ଆତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ଏଇ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ଯେହେତୁ 5 ନେଇକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇକି ଯାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ହଉଛି ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଯୋଉ ପ୍ରେତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁରେ, ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଘୁରି ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କଣ ଶରୀର? କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ମିଶିକିରି ଥାଏ। ଯଦି ତମର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଶରୀରଟା ଯଦି ତମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତ। ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହଉଛି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ତମକୁ ଘେରିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତମ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନ। ବୁଝିଲ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ନା ସ୍ଥୂଳ? ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୋଲି, ପୁଣି ପଚାରୁଛ କଣ ସ୍ଥୂଳ? ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ମୋଟା, ତମ ଦେହଟା ସ୍ଥୂଳ। ଶୁଣ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ତମ ଦେହଟା ସ୍ଥୂଳ ହେଲା କି? ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସି ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ନେଲା, ସେ ଫଟୋରେ ଯୋଉ ଦେହଟା ରହିଲା, କି ଶରୀର ସେଟା? ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଯୋଉ ପ୍ରତିଛବି ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତମ ଦେହଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ପଳେଇଯାଏ, ଏ ଶରୀରର ପ୍ରତିଛବିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପଳାଏ, ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ମିଶିକି। ଧଇଲ କଥାଟା? ମୁଁ ଏତେବେଳେ ବୁଝିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମରଣର ପାପ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ ହଉଛି ଏଇଠି ଭୋଗାଭୋଗି କଲେ, ଏଇ ତ ଶରୀର, ତାର ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, ସେ ମଲା, ତାକୁ ତ ଏଇଠି ହଉଛି ତାକୁ ପୋଡି ଦିଆଗଲା କି ଭସ୍ମ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜମାଳୟକୁ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 84 ନରକ, ତାକୁ ଆଉ ଭୋଗିବ କୋଉଠି ନା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ତମର ଦେହ ହଉଛି 2ଟା, ଯୋଉ କଥା କହିଲ ସିଏ ବି ଠିକ। କାହିଁକିନା ତମ ଦେହରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏଇଠି ଭୋଗିବ, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଠିକ। ସେ ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଲେ, କଣ କୁହନି, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିକି ଯାଏ, ଗୋଟେ ମାନସ ଶରୀର, ସେଥିରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ। ଏଟା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଠି ଭୋଗିଲା, ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହେଲା ନା? କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? ତମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ମାନସିକ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ତମ ଦେହରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଦେଲି, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ହଉଛି ଦୈହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଗାଳି ଦେଲି,
ଶୁଣ ତମ ବାସ୍ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଶରୀର ଗଲା ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ଭୋଗ କରେ। ସେ ଭୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ ସେଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହୁଏ ଶୁଣ, କେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହୁଏ ଶୁଣ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ତାର ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେ ତମ ଜମିଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜମିଟାକୁ ନେଇଯାଇ ତମକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଲ ଯେ ତାର କିଛି କରିବନି ଦେ ନେଲେ ନେଉ, ସେତେବେଳେ ତମର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଲାଘବ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଠିକ ସେଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି 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 ଯେତେବେଳେ ତାର ଉପଚାର ସେ ଆଉ କରି ନ ପାରିବ, ଅକ୍ଷମ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କରିବ ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଭୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ କଣ କରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ହେଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ରହିଲ ନା? ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ପଚାରିବା କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମନରେ ଟିକେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଏବେ ତୁଟିଗଲା। ବାସ୍ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ତମେ ଏମିତି ତମର ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ପଚାରିବ, ହେଲା କି? ପଚାରିଲା ପରେ ତମେ ଟିକେ ମୋ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବନି। ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲୁ ଏ ଜୀବ ମରଣ ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ମନଟା ତମର ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି। ମନ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆଉ ସେମିତି ତ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଯାହା ହଉଛି ଶୁଣୁଛି ଯାହା। ହଁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଟିକେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଦ୍ଗୁରୁ କରିକି ତମେ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କର। ସ୍ଥିର କଲେ ଆହୁରି ତମର ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ। ତମର ଯେତିକି ଅଛି ତମର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ଅଛି। ତମେ ଟିକେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଧରିକି ଆଉ ଟିକେ ଯୋଗ ଫୋଗ କର, ଦେଖିବ ତମର ଜ୍ଞାନଟା ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, ହଉ। ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଟିକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ କାହିଁ ଜାଣିଲ କୋଉଠି ଥିବେ ଆଉ। ହଁ ସେମିତି ସଦଗୁରୁ ଯାହା ଆପଣ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆଙ୍କରିଠୁ ମିଳିବ। ନା ନା, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର କହିଦେଲି। ଉତ୍ତର କହିଦେଇକି ତମେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ତାର ବାଟ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ହେଲା, ଯେତିକି ତମେ ଗବେଷଣା କରୁଛ ତମର ମନରେ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ନାହିଁ, ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶିକି ତମେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଧରିକି ମନ ସ୍ଥିର କର, ଦେଖିବ ତମର ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ।